السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا آخر حصة في المعادلات لي زيكواسيون. إذا آخر حصة غتكون هي هذه باش الحصص الأخرين إن شاء الله غادي تسجل. إذا آخر حصة هي اللي غنحاولوا نستغلوها في لي زيكزيرسيس دي زيكواسيون. إذا غنحاولوا نديروا مجموعة ديال التمارين. إذا نهار كتلاحظوا هنا غنحاول ندير لكم جوج الأنواع من النوع الأول، ثم كاين النوع الثاني، ثم النوع الثالث اللي فيه réduire au même dénominateur. إذا غنحاول دابا ومن بعد ملي نكملوا هاد التمارين راه غندوزو لواحد جوج المسائل. إذا نحاول نشرحوا هاد المسائل تا هما راه داخلين في ليزيكواسيون. إذا غادي نشوفوا كيفاش نحاولوا نخرجوا ليكواسيون من المسألة. إذا حاولوا نديروا واحد وقفوا الفيديو وحاولوا تشوفوا التمارين، حاولوا تصوبوهم في الوسط واللون قبل ما نشوفوا الأجوبة. إذا حاولوا ديروا هاد ليسي قبل ما تشوفوا الأجوبة. إذا ننطلق على بركة الله. إذا نبدأ بسم الله. إذا بالنسبة للبرمي إكزيرسيس résoudre les équations suivantes. حل المعادلة التالية. إذا on a première équation 5x plus 6 moins 4x est égal à 10x plus 7. Donc, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on fait? Then on a 5x plus 6 moins 4x égale 10x plus 7. Donc, pour résoudre l'équation, il faut regrouper les inconnus dans le premier membre et les nombres connus dans l'autre membre. يعني كنحاول نجمع دائما المجهول في جهة واللي ماشي مجهول في الطرف الآخر. إذا ولكن قلنا بأن وقت ما بغينا نحولوا شي طرف إلى الطرف الآخر راه كنبدلوا ليه إشارة، ضروري كنديروا لوبوزي ديالو يعني المقابل ديالو. إذا on a 5x. إذا شكون اللي غادي يجي 5x on a moins 4x لأن moins 4x فقط بلاصتها بروميير مومبر. دونك غادي نجيب عندها 10x. إذا 10x غتجي هنا. إذا إلا جبت 10x هنا كنبدل هاد الإشارة ديالها يعني لوبوزي ديالها. دونك ici on a plus 10x moins 10x égal. دونك الأرقام نعزلهم من جهة أخرى. on a 7 on a ici plus 6. دونك إلا ديت هاد plus 6 هنا إذا غتولي moins 6. Toujours on fait l'opposé. Donc on fait le calcul. 5x moins 4x ça fait x. X moins 10x ça fait moins 9x égale 7 moins 6 ça fait 1. Donc x est égal à 1 sur moins 1. Donc le résultat 1 sur moins 1. Donc on dit que c'est وضروري نكتب هذه الجملة. Donc cette équation admet une solution x égale moins 1 sur 2. إذن هذه الجملة ضروري نكتبها. يعني كنقول هذه المعادلة لها حل هو x est égal à moins 1 sur 9. إذن هذه بالنسبة للتمرين الأول. إذا كنظن واضح. Donc on passe au deuxième exercice. غننتقلوا للتمرين الثاني. On a 6x moins 4 facteur de 5x plus 7 égale à 0. Donc هذا النوع الثاني من المعادلة. إذا لاحظوا qu'est-ce qu'on remarque? On a un produit. Donc ici on a un produit. On ne développe pas. Attention ما نديرش النشر لأن إلا درت النشر غنطيح في معادلة من الدرجة الثانية وأنا ما قريناش معادلة من الدرجة الثانية. إذا لاحظوا هنا on a un produit. Regardez exemple. Si on a A multiplié par P égale à 0. Donc que peut-on dire de A et P? Donc l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire que A égale à 0 ou bien P égale à 0. A fois P égale à 0. Donc, إما
A كتساوي صفر إما B كتساوي صفر. إذا لا دي فاكتور إنيل. إذا أحد الطرفين كيساوي صفر. إذا داكشي اللي غادي نطبق هنا. لاحظوا هنا إذا on a un produit A, B. Donc on dit que 6x moins 4 égale à 0. Ou bien 5x plus 7 égale à 0. Donc on a deux équations. On résout 5 équations. إذا 6x égale لاحظوا 6x إذا دائما كي قلنا في الأول. إذا 4 كنديها للجهة الأخرى كتولي بلس 4. إذا غتولي 4. Donc x est égal à 4 sur 6. On peut simplifier. 4 sur 6, on peut diviser par 2 par 2. Il reste 2 sur 3. Deuxième équation, on a 5x égale à quoi? On a plus 7, donc c'est égal à moins 7. Ça veut dire que 5x, ça veut dire que x égale moins 7 sur 5. Donc, on dit que cette équation admet deux solutions. Donc, cette équation admet deux solutions. X est égal à 2 tiers ou x est égal à moins 7 sur 5. Donc, toujours si on a un produit de deux facteurs, donc l'un des facteurs est nul, on trouve toujours deux solutions. Il y a 2 sur 3 et moins 7 sur 4. Donc, on passe au troisième exercice. Dans le troisième exercice, on a 4x moins 1. Facteur de 3x plus 2 plus 4x moins 1 facteur de 5x moins 4 égale à 0. إذا هنا درنا النوع الثالث من المعادلات. إذا لاحظوا هنا شنو النوع الثالث وهو كنلاحظوا بأن كاين عامل مشترك بين الأطراف. إذا هنا كنحاولوا on réduit on met le facteur commun. إذا quel est le facteur qui se répète ici? إذا on a 4x moins 1 4x moins 1. donc هذا هو le facteur اللي كيتعاود. إذا 4x moins 1 on factorise avec 4 moins 1. facteur de quoi? إذا كنحيدو 4x moins 1 كتبقى لنا 3x plus 2 plus 5x moins 4 égale à 0. Une remarque, si on a ici moins, attention, si on a ici moins, 5x moins 4 sera moins 5x plus 4. يعني كناخذوا l'opposé ديال هذا، كناخذوا المقابل ديال هذا. إذا كان عندنا هنا موان، لأن إذا كان موان على برا كيغير ليا كلشي اللي داخل، كيغير ليا يسي. أما إذا كان بلس راه ما كيوقع حتى شي حاجة. دونك 4x moins 1 facteur نخرج هادشي 3x plus 5 هي 8x 2 moins 4 ça fait moins 2 égale à 0. Donc on a tombé sur une équation d'un produit. L'un des facteurs est nul. Donc 4x moins 1 égale à 0 ou bien 8x moins 2 égale à 0. Donc 4x est égal à quoi? Est égal à 1. 8x est égal à 2. Donc, x est égal à 1 sur 4. X est égal à 2 sur 8. 2 sur 8, on peut simplifier 2 sur 8, on divise par 2, ça fait 1 sur 4. Et donc, on a trouvé presque le même résultat. Donc, cette équation admet deux solutions, mais communes. Et donc, cette équation admet deux solutions, 1 sur 4, 1 sur 4. Donc, cette équation admet une solution, 1 sur 4, parce que 1 sur 4 est égal à 1 sur 4. Donc, on a une solution. Donc, cette équation admet une solution. X est égal à 1 sur 4.
C'est compris? Maintenant, on passe aux quatrième équation. On a 5 sur 3, x plus x moins 1 sur 5 égale 7 sur 15 plus 2. Donc, pour résoudre cette équation, il faut réduire au même dénominateur. إذا باش نحل هذه المسألة لابد من واحد المقامات. إذا باش نوحد المقامات، إذا كاين le dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? On a 3, 5, 15. Donc, le dénominateur commun, c'est 15. Donc, on multiplie ici par 5. Donc, on multiplie ici par 5. Pour obtenir 15, on multiplie par 3. Attention, on multiplie le tout par 3. Le tout par 3. 7 sur 15, donc 15 c'est 15, plus 2. Donc, ici, on a sur 1. On multiplie par 15. Donc, ici, on multiplie par 15. Le résultat sera quoi? 5 fois 5, ça fait 25 sur 15. Plus x moins 1, ça fait 3x. Moins 3 sur 15. Égale 7 sur 15. Plus 2 fois 15, 30 sur 15. Donc, on a le même dénominateur. Si on a le même dénominateur, on peut supprimer le dénominateur, il reste ici x. Donc 25x, donc 25x, toujours égal, 25x plus 3x moins 3 est égal à 7 plus 30. Donc 7 sur 15 plus 2. Donc 25x plus 3x moins 3. 25 plus 3x, ça fait 28. 28x est égal 7 plus 30, ça fait 37. Et ici, on a moins 3. Donc, on va trouver plus 3. Donc, on va trouver 28x égale 37 plus 3, ça fait 40. Donc, x est égal 40 sur 28. Si on le simplifie, 40, on divise par 4, et donc 10 sur, on divise par 4, ça fait 7. Donc x est égal à 10 sur 7. Donc cette équation avait une solution 10 sur 7. Maintenant, on passe à la dernière équation. Et la dernière équation, ça veut dire 6 sur 7x plus 3 sur 14 égale 2 sur 7x plus 3. Donc, pour résoudre cette équation, toujours il faut réduire au même dénominateur. Donc, quel est le dénominateur commun? On a 7, 14, 7. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 14. Pour obtenir 14, on multiplie par 2, on multiplie par 2. 14, 7, on multiplie par 2, donc ici, on multiplie par 2. Ici, comme on a 1, on multiplie par 14, on multiplie par 14. Donc, 6 fois 2, ça fait 12x. Plus 3 égale 2 fois 2, 4, plus 3 fois 14, 3 fois 4, 12, 3 fois 1 égale 42. Donc, 12x, ici on a oublié x. Donc 12x égale 4x, on déplace 4x, moins 4x égale 42 moins 3. Donc 12x moins 4x, ça fait 8x. 42 moins 3, ça fait 39. Donc x est égal à 39 sur 8. Donc cette équation admet une solution 39 sur 8. D'accord? Maintenant, on passe au